उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार। तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार। तेरे घर आऊंगी, दुल्हन बन जाऊंगी। तेरे घर आऊंगी, दुल्हन बन जाऊंगी। अकेली रह जाएंगी सखियां बेचारी। तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार। तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। ओ बजेगी ढोलक बजेंगे ताशे मेरी सगाई में। कभी तो खनकेगी मेरी चूड़ी तेरी कलाई में। মাগো আমার মাথা ছুঁয়ে দোয়া করে দে, তোর বুকে মাটি নিয়ে আমার আদর করে দে, দোয়া করে দে, দোয়া করে দে, দোয়া করে দে। মাগো আমার মাথা ছুঁয়ে দোয়া করে দে। তোর দোয়াতে সারা জনম সুখ যে আমার হবে, দূরে গেলে আদর মতো ছায়া হয়ে রবে। তোর দোয়াতে সারা জনম সুখ যে আমার হবে, দূরে গেলে আদর মতো ছায়া হয়ে রবে। যাবার आए बाराती मेहमान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। आए बाराती मेहमान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। पूरे हुए हैं अरमान मैं जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। आए बाराती मेहमान
कि बहना मेरी दुल्हन बनी है। पूरे हुए हैं अरमान, मैं जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। आए बाराती मेहमान, कि बहना मेरी दुल्हन बनी है। वो देखो आया है शादी का जोड़ा, वो देखो आया है शादी का जोड़ा। इसको संभालो ये नाजुक है थोड़ा। इसको संभालो ये नाजुक है थोड़ा। जोड़े पे जोड़े पे जोड़े पे जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। जोड़े पे जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। पूरे हुए हैं अरमान, मैं जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। आए बाराती मेहमान, कि बहना मेरी दुल्हन बनी है। दूल्हे के सर पे है फूलों का सेहरा, दूल्हे के सर पे है फूलों का सेहरा। फूलों की लड़ियों में रेशम सुनहरा। फूलों की लड़ियों में रेशम सुनहरा। सेहरे पे सेहरे पे सेहरे पे जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। सेहरे पे जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। पूरे हुए हैं अरमान, मैं जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। आए बाराती मेहमान, कि बहना मेरी दुल्हन बनी है। बहना के हाथों में मेहंदी की लाली, बहना के हाथों में मेहंदी की लाली। लाली की रंगत न कम होने वाली। लाली की रंगत न कम होने वाली। लाली पे लाली पे लाली पे जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। लाली पे जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। पूरे हुए हैं अरमान, मैं जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। आए बाराती मेहमान, कि बहना मेरी दुल्हन बनी है। आए बाराती मेहमान, के बहना मेरी दुल्हन बनी है।
की चुनरिया रे जरा जरा चमकी बिजुरिया रे जरा जरा कोई लगने लगा है प्यारा 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 लगने लगा है प्यारा प्यारा रे जरा जरा हो जरा जरा मेरी पलकों में ख्वाब की चांदनी खिल गई तेरे आने से मिल गई रोशनी मिल गई एक रंग की तस्वीर से हम मिल गए तकदीर से रंग दुआ लाई बहकी नजरिया रे जरा जरा सर की चुनरिया रे जरा जरा कोई लगने लगा है प्यारा 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 लगने लगा है प्यारा प्यारा रे जरा जरा हो जरा जरा सोने से दिल है सोना तेरा माही सोना सोना जरा कोरा कोरा मन है कोरा कोरा मन है कोरा ये मन है बस तेरा नाम ही है लिखा सोनी धड़कन है इश्क करना इसे तू सिखा ये इश्क वो बरसात है जिसमें जलन दिन रात है हाल बुरा है रे महकी उमरिया रे जरा जरा মোহাম্মদ ফজলুর রহমান ইয়াসিন 1,79,000 টাকা দেন মরায় ওয়াজে মোহাম্মদী সালামতে আমাকে উকিল নিয়োগ করে দুজন সাক্ষীকে সামনে রেখে নিকাহের দিন চাহিদা আচ্ছা বললে সেটা উপরের দিকে তুললেন যোগান্দি নিবাসী সাবালেখা কন্যা মুসাম্মদ বিসমুল্লাহর ছুটিতে 1,79,000 টাকা দেন মরে আওয়াজে মোহাম্মদী সালামতে আমাকে উকিল নিয়োগ করে দুজন সাক্ষীকে সামনে রেখে আপনার নিকাহে দিলাম بسم الله الرحمن الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب العالمين يا الله এই মুহূর্তে আল্লাহ যে নতুন বুলহান এবং বুলহানিক আল্লাহ
সাথে মধ্যে আবদ্ধ করে হচ্ছে আল্লাহ তাকে দাম্পত্য জীবন আমি সুখী মন করে দিন মাওলা রব্বুল আলামিন আল্লাহ আজকে কোনো অনুষ্ঠানকে উচিলা করে আমাদের সকলের মা বাবার জিন্দেগি সমস্ত মাফ করে দেন মাওলা রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমরা যারা তোমার সাথে দরবার দিয়েছিলাম আয় আল্লাহ আমাদের যাদের মা নাই বাবা নাই অন্ধকার কবরে ইমাম মতো সরেছে আল্লাহ এই সুন্নত অনুষ্ঠানকে উচিলা করে তাদের সকলের জিন্দেগি সমস্ত মাফ করে দেন মাওলা রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না বিহাক্ক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ दिल में जो बात है कह दूं Do you really feel the way I do दिल में जो बात है कह दूं Do you really feel the way I do Love you ओ सनम बीत जाए ना ये पल चाहते कहें इस पल को जील चल 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 दिल में जो बात है कह दूं Do you really feel the way I do Love you ओ सनम बीत जाए ना ये पल चाहते कहें इस पल को जी ले चल 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 तुमसे हुआ जो मेरा सामना मंजिल मिल गई ऐसा लगा मेरी तन्हाई को महफिल मिल गई हर धड़कन है सजी तेरे ख्यालों से है रोशन रोम रोम तेरे उजालों से दिल में जो बात है कह दूं दिल में जो बात है कह दूं Do you really feel the way I do Love you ओ सनम बीत जाएगा ये पल चाहते कहें इस पल को जील चल 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 আমি যাচ্ছি বাবা আমি যাচ্ছি আমি যাচ্ছি বাবা আমি যাচ্ছি চোখ মুছে মুখ তোলো স্নেহের বাঁধন খুলো চোখ মুছে মুখ তোলো স্নেহের বাঁধন খুলো এবার তোমায় দিতে যে হয় যাবার অনুমতি বাবা খেয়াল রেখো তুমি তোমার প্রতি বাবা খেয়াল রেখো তুমি তোমার প্রতি
प्रति যাবার সময় যখন থাকবো না আর আমি চশমা নিতে ওষুধ খেতে ভুলো না গো তুমি বুক যে আমার যাচ্ছে ভেঙে মন মানে না মানা কেমন করে থাকবো ছেড়ে নিজে আমার জানা খেয়াল রেখো তুমি বাবার প্রতি মাগো খেয়াল রেখো তুমি বাবার প্রতি আমি যাচ্ছি বাবা আমি যাচ্ছি আমি যাচ্ছি বাবা আমি যাচ্ছি बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर बड़ा शर्मीला दिलबर है चला जाए न शर्मा कर जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब
চলতে আমার এই গান ভুলে যেও না, ওগো কখনো বিদায় বলো না, ওগো কখনো বিদায় বলো না। চলতে চলতে আমার এই গান ভুলে যেও না, ওগো কখনো বিদায় বলো না, ওগো কখনো বিদায় বলো না। সুখে দুঃখে জীবনের এই গান তুমি যেন ভুলো না, ওগো কখনো বিদায় বলো না, ওগো কখনো বিদায় বলো না। যদি কখনো দুজনে ভালোবেসে মোরা যাই হারিয়ে, ক্লান্ত হব যখনই ধরণীর বুকে রব ঘুমিয়ে। যদি কখনো দুজনে ভালোবেসে মোরা যাই হারিয়ে, ক্লান্ত হব যখনই ধরণীর বুকে রব ঘুমিয়ে। মনেতে স্বপ্নে তুমি দীপ জ্বালাতে যেন ভুলো না, ওগো কখনো বিদায় বলো না, ওগো কখনো বিদায় বলো না। চলতে চলতে আমার এই গান ভুলে যেও না, ওগো কখনো বিদায় বলো না, ওগো কখনো বিদায় বলো না। পথের মাঝে সহসাই কোথাও আমি যদি চলে যাই, আমারই এ গান মনে করে ভুলে যেও সব বেদনাই। পথের মাঝে সহসাই কোথাও আমি যদি চলে যাই, আমারই এ গান মনে করে ভুলে যেও সব বেদনাই। আমি ফিরে আসবই, তুমি ডাক পাঠাতে যেন ভুলো না, ওগো কখনো বিদায় বলো না, ওগো কখনো বিদায় বলো না। চলতে চলতে আমার এই গান ভুলে যেও না, ওগো কখনো বিদায় বলো না, ওগো কখনো বিদায় বলো না। সুখে দুঃখে জীবনের এই গান তুমি যেন ভুলো না, ওগো কখনো বিদায় বলো 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 না। जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।
चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया न जाने कब प्यार हो गया सनम इकरार हो गया न जाने कब प्यार हो गया सनम इकरार हो गया जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया न जाने कब प्यार हो गया सनम इकरार हो गया न जाने कब प्यार हो गया सनम इकरार हो गया इस मौसम की बहारों में अनजाने इन राहों में इस मौसम की बहारों में अनजाने इन राहों में तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया न जाने कब प्यार हो गया सनम इकरार हो गया न जाने कब प्यार हो गया सनम इकरार हो गया मैंने सुबह शाम लिखा तेरे ही बारे में दिलबर मैंने सुबह शाम लिखा हर धड़कन पे बेचैनी में मैंने तेरा नाम लिखा मैं जी नहीं सकता होके जुदा तुझसे मैं जी नहीं सकता होके जुदा तुझसे जाने वफा गुलशन में वीरानों में যদি তোমার
মানুষটিকে অপেক্ষা রাখতে কোনো অসুবিধা হয় না, ঠিক তেমনি আমারও। এই একটু ধরো। না আসলে তেমন কিছু না, আমার প্ল্যানটা আমি সাবমিট করতে পারি। আপনারটার জন্য বসের কোনো তলব আসেনি? না, এসে পড়বে। আমি বসের রুম থেকে বেরোলেই আপনার ডাক পড়বে। আমিও আপনার মতো টেলিফোনে কথা বলছিলাম, হঠাৎ দেখি ইন্টারকমের শব্দ। টেলিফোন রেখে তুলতেই বস বললেন এক্ষুনি ডিজাইনটা নিয়ে হাজির হতে। আমার মনে হয় আমাকে ডাকবে না। কেন? হয়তো ডাকার কোনো প্রয়োজনই পড়বে না। কি যে বলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি কথা বলুন। অনেকক্ষণ আপনার সুন্দর সময় থেকে কিছুটা চুরি করলাম, আই এম সরি। আসি। হ্যাঁ, ধুর তো, এমন একটা রোমান্টিক মুডে কথা বলছিলাম, হুট করে ঢুকে পড়লো। হ্যাঁ বলো। তোমার কলিগ কিন্তু সুন্দর কথা বলেন, দেখতেও সুন্দর, কথাও বলেন সুন্দর। আসবো স্যার? আসুন, বড্ড দেরি করে ফেললেন। কাজ বুঝি কিছুটা বাকি ছিল? না স্যার, আসলে আসবার সময় আমার প্রতিপক্ষের রুমে একটু গিয়েছিলাম। এদিকে আপনার কফি ঠান্ডা হচ্ছে। তা আপনার প্রতিপক্ষকে নিশ্চয়ই আপনার কাজটা দেখেননি? কেন স্যার, ওকে দেখাবো কেন? না, না দেখালে ভালো। প্রতিপক্ষকে নিজের অস্ত্রের খবর দিতে নেই। দেখ, গুড। আমি এখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত। কালকে আমি ক্লায়েন্টের কাছে দুটো ডিজাইনই জমা দিতে পারবো। দেখি হু বিকামস দ্য উইনার। খুব টেনশনে আছি স্যার। কেন? আমার প্রতিপক্ষ কেমন ডিজাইন জমা দেন সেটা ভেবে আসলে। আপনার প্রতিপক্ষ কিন্তু তার ডিজাইন কালকে জমা দিয়ে গেছেন। জি? হ্যাঁ। কি হলো? না স্যার, কিছু না। আরে কে আগে সাবমিট করলো তাতে কিছু এসে যায় না। ক্লায়েন্টের পছন্দটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা। অফকোর্স সবার আগে আমার পছন্দ। আপনারা দুজনের প্রচন্ড পরিশ্রম করেছেন, আপনাদের দুজনের কাজই খুব ভালো হয়েছে, বাকিটা ভাগ্য। সো বেস্ট অফ লাক টু বোথ অফ ইউ। স্যার আমি আসি। ওকে। আপনি আমাকে মিথ্যে বলেছেন কেন? মিথ্যে? আমি মানে ন্যাকামি করবেন না, ন্যাকামি পুরুষকে মানায় না। রাগও মেয়েদেরকে মানায় না। আমাকে কি মানায় না মানে সেটা আমি বুঝবো। একই কথা আমারও। আপনি আমাকে কেন বলেছেন আপনার ডিজাইনের জন্য বসের কোনো তলব আসেনি? হ্যাঁ, আসলেই কোনো তলব আসেনি। তার আগেই আমি আমার ডিজাইন সাবমিট করেছি এবং সেটি গতকাল। সুতরাং তলব আসার কোনো প্রশ্নই আসে না। সেটা সোজাসুজি বললেই হতো, আপনি ডিজাইনটা সাবমিট করে দিয়েছেন। আপনিও তলবের কথা না জিজ্ঞেস করে সরাসরি জানতে চাইলেই হতো। এমন একটা মিনমিনে মানুষকে কোনো মেয়ে পছন্দ করে আমি ভাবতে পারছি না। এমন একটা রাগী মেয়েকে কেউ পছন্দ করে? দেখুন, আপনি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। ম্যাডাম, আপনি কিন্তু প্রথম আমার সীমানায় ঢুকে পড়েছেন। আপনি আপনি ঠান্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারেন। অতটা বোধহয় পারবো না। অসহ্য, অসহ্য, অসহ্য। হ্যালো। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আপনি কালকে সকালে চলে আসুন। আমি আপনাকে দুটো ডিজাইন দেখাবো। আপনি যেটা অ্যাকসেপ্ট করবেন সেটার উপরে আমি কাজ শুরু করব। না না না, ইটস অলরাইট। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে রাখি। খোদা হাফেজ। আসুন। কি ব্যাপার? স্যার, আমি যদি আমার ডিজাইনটা একটু ইমপ্রুভ করবার জন্য ফেরত চাই তাহলে কি? কিন্তু কাল সকালে যে ক্লায়েন্টকে দেখাতে হবে। স্যার, আমি আজকের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করব এবং দুটো ডিজাইনই একসঙ্গে জমা দেবো। তাহলে অবশ্য কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, আমি আমার পিএকে বলে রাখবো, আপনি তার কাছে জমা দিয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। ও এনিওয়ে, আজকে সন্ধ্যে 7টার পর কিন্তু এই বিল্ডিং কারেন্ট থাকবে না, সুতরাং আপনার যা করবার 7টার মধ্যে করতে হবে। অবশ্যই স্যার। ঠিক আছে স্যার, ডিজাইনটা? ও হ্যাঁ প্লিজ। স্যার আসি। থ্যাংক ইউ।
আছাড় খাবেন অথবা ধাক্কা। তাতে আপনার কি? যাকে নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার তাকে নিয়ে ঘামান না। আছাড় অথবা ধাক্কা খেয়ে নাক অথবা দাঁত ভাঙলে আমারই মতো একজন কষ্ট পাবে তো, সেই জন্যই বললাম। এই মুহূর্তে আমার কি ইচ্ছে করছে জানেন? বলে ফেলুন না। ইচ্ছে করছে আপনার মাথাটা ফাটিয়ে দিই। ফাটান না। তাহলে মোসা সাহেব, আপনার উপর দুটো দায়িত্ব থাকলো। একটা হলো 6টার সময় লাস্ট রিমাইন্ডার, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে 6:30টার মধ্যে ডিজাইনটা বুঝে নেওয়া। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে? ওকে। স্যার, কি ব্যাপার, আপনিও কি ডিজাইনটা ফেরত দিতে এসেছেন? জি স্যার। বাট হোয়াই? বললাম তো আমি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাখছি আমি এখন রাখছি। হ্যাঁ, খোদাফেজ। তাহলে মোসা সাহেব, আপনার দায়িত্ব হলো ওদের রিমাইন্ডার দেওয়া, আর সময় মতো ডিজাইন দুটো কালেক্ট করে ফাইল ক্যাবিনেটে লক করে রেখে দেওয়া। ঠিক আছে? আমি তাহলে চলি। ভালোই এক ঝামেলায় ফেলে গেলেন। যাই, আগে কিছু পেটে দিয়ে আসি। বললাম আমাকে বিরক্ত করবেন না। আমার সময় নিয়ে আমি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তবু ফোন করবেন। পুরুষ মানুষ তো, হ্যাংলামি ওদের একেবারে হাড়ের মধ্যে। হ্যালো, খেয়েছেন? আমি খেলাম নাকি খেলাম না তাতে আপনার কি? আমি বাসায় আরাম করে খাওয়া দাওয়া করছি, আর ওদিকে আপনি কষ্ট করছেন। হাজার হোক আপনি আমার কলিগ, সময় মতো খাওয়াটা সেরে নেওয়ার কথা আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়াটা আমার দায়িত্ব বলে মনে করলাম। ওটা আমাকে মনে না করিয়ে আপনার প্রিয়াকে মনে করিয়ে দিন। দরদ, কলিগের জন্য দরদ উতলে উঠেছে। আমি আর বুঝি না, আমাকে ডিস্টার্ব করে আমার কাজ নষ্ট করবার ফোন দিই। আমিও দেখে নেব কারটা পাস হয়। স্যার। ও প্রিয় সাহেব, হ্যাঁ বলুন। না মানে মনে করিয়ে দিতে এলাম, সময় মতো ডিজাইনটা না পেলে আমরা সবাই কিন্তু বিপদে পড়ব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। থ্যাংক ইউ স্যার। যাই, ওদিকেও মনে করিয়ে দিয়ে আসি। তাহজান, শুনুন, আমি যে অফিসে আছি তা কিন্তু ভুলেও আপনি বলবেন না। জি স্যার। ম্যাডাম, আপনি আবার কি বলতে এলেন? না মানে এই সময় মতো ডিজাইনটা না পেলে। আমার মনে আছে, খুব ভালো করে মনে আছে। আমি সময় মতো ডিজাইনটা আপনার কাছে দিয়ে যাব। ঠিক আছে? জি ম্যাডাম। ওকে। আমার উপর আলো যাহা চায় তুমি তাই। ম্যাডাম, সময় তো হয়ে গেছে। জানি। এই নিন আপনার ডিজাইন। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ঠিক আছে তো? আচ্ছা।
ইচ্ছে করেই রাগিয়ে দিলাম। মেয়েদের রাগ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। দেখা যাবে, আর কিছুক্ষণ পরেই বাবা মা রওনা হচ্ছেন। বেশ সাজ ভাব। আর সর্বনাশ, আজকে তো 7টা। এই রাখি আমি। হ্যাঁ, না বসের সাথে আর কথা হয়নি। না এই 7টা বাজে, রাখছি। হ্যাঁ, লিফট ধরতে হবে, পরে বুঝিয়ে বলবো। লিফট ধরতে হবে। কোথায় হাফেজ। কি মুশকিল, এত বেশি ব্যস্ত থাকে জয়া, ওকে পাওয়াই বিপদ। ধূর্ত, 7টার কাছাকাছি তো হয়েছেটা কি? আমার সঙ্গে তো দেখা হওয়ার কথা 8টায়, নাকি সেজন্য এত তাড়াহুড়ো করে বেরোচ্ছে? কি আবার লোডশেডিং? কি ব্যাপার, বেল নষ্ট নাকি? হ্যাঁ, অনেকদিন থেকেই। কখন আসবে কারেন্ট? সেটা আমি কেমন করে বলবো? কেন যে ডিজাইনটা দুবার করে করতে গেলাম। যেহেতু আমি করেছি, আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে না? আপনি তো প্রথম ডিজাইনটা ফেরত নিয়ে এসেছেন। 100 বার আনবো, 1000 বার আনবো। ধাপ্পাটি করবেন, চোরের মতো চুপচাপ ডিজাইনটা জমা দেবেন, আবার এমন একটা ভাব দেখাবেন যেন কিছুই জানেন না। আপনি একজন ভীষণ অসভ্য ধরনের মানুষ। এবং এই অসভ্য লোকটার সঙ্গে আপনাকে ঘন্টার পর ঘন্টা থাকতে হবে। মানে? স্যার তো সকালেই লোডশেডিং এর কথা বলেছেন, আপনাকেও নিশ্চয়ই বলেছেন। হ্যাঁ বলেছেন, তাতে হয়েছেটা কি? লোডশেডিং হয়েছে বলে ঘন্টার পর ঘন্টা থাকবে নাকি? থাকার সম্ভাবনাই বেশি। এটা তো কমার্শিয়াল এরিয়া, অফিস আদালত ছাড়া কিছুই নেই। এখানে এভাবে সারা রাতও কেটে যেতে পারে। দেখুন, ভয় দেখাবেন না। আপনি কি ভেবেছেন ভয় আমি একেবারে কুকড়ে যাব? মোটেও না, আমার যথেষ্ট সাহস আছে। ওতে কোনো লাভ হবে না। তার মানে আপনি আমাকে এখানে একা পেয়ে? সরি, আমার ধারণা ছিল পুরুষ সম্পর্কে আপনার চিন্তাটা অন্তত ভদ্র এবং মার্জিত হবে। রিয়েলি সরি। কে রাজানি লিফটের মধ্যে আটকা পড়ছে, কিন্তু অহন তো কিছু করণের নাই। চলো দুজনে মিলে একটু চা খেয়ে আসি। হ্যাঁ, কিন্তু আটকাটা পড়লো কেডা? দেখুন, আপনি কিছু না বললে আমার নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। প্লিজ, না হয় রাগ হয়ে কিছু বললেন। রাগ করার মতো অবস্থায় কিন্তু আমরা নেই। কি? কি মুশকিল? যে কথাটা বললেন সেটা কেন বললেন সেটা বলবেন না? এই জন্যই আপনার উপর রাগ হয়। কোনো কথা খুলে বলেন না, অর্ধেকটা বলেন, বাকিটা রাখেন পেটের ভিতর। দেখুন, আপনি কিন্তু আমাকে আবার রাগিয়ে দিচ্ছেন। আপনাকে আবার রাগাতে হয় নাকি? খোঁচা ছাড়া কথা বলতে পারেন না আপনি। আমার কথা এমনই, না শুনলেই হলো। তাহলে কি অন্ধকারে ভূতের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি? যদিও শুনেছি ভূত নাকি যখন দেখা যায় তখন কথাও বলে।
যেমন আপনি। ওটা সত্যি হলে ভয় পাবেন? মানে? যদি মনে করেন, আপনি এই মুহূর্তে মনে করেন